So with that, I started the recording. Let me just make sure. Bear with me 1 second. Okay. It should be recording. Madhuchanda, তুমি রেকর্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু দেখো তো, just I think it is recording. Just wanted to make sure. আমি দেখতে পাচ্ছি. Okay, good. Okay. Thank you, everybody. Good morning for joining the second DTalks session. We have, this is, we are very excited to have somebody who is, we are very, excited to hear from her today, Dr. Nandini Bhowmick. Nandini dons several hats. She's a mother, a professor, a drama artist, but most important hat that she wears sometimes is, she's also a priest. I asked her the other day, she said she's not the first, but, definitely one of the pioneers of a Hindu priestess in Kokata. She has a PhD in Sanskrit with specialization in epigraphy. She is also an Indologist, an associate professor in Jadavpur University. Like I said, she, does a lot of, social ceremonies as a priest and also, stages dramas across Calcutta. She is an author of 4 books, many research papers and write-ups in numerous books and journals. She has a unique method to her priesthood, which we'll hear from her, which has brought her, a lot of recognition. She appeared as social reformer in numerous interviews and talk shows in popular TV programs in Zee Bangla, Z20, 24 Ghanta, Doordarshan, Akashbani Kolkata, and different FM channels. She has participated in many webinars and motivational talks, like one of the ones that we are having now. If that was not enough, there is a movie that was built or made recently with her story in mind. It's called Brahma Janen Gopon Komoti. I personally saw it the other weekend. It's available in Hotstar. If you guys have not seen it, you should see. And with that said, we are going to cover 2 topics. It's a huge subject that she is an authority, but I discussed with her this in advance, and we are going to cover 2 subjects and see where the discussions take us. One is, what is religion in her opinion, and what are the relevance of our religious practices. So we are going to touch those 2 topics. Very few housekeeping points. Please keep you on mute and your video off for now. We will have an interactive discussion after her talk. I think the talk we expect to be the first topic to be about 10 minutes and the second topic about 15 minutes. So by 10:30 to 11, we will have that session, and then we will open the discussion. During this time, if you have any questions, you can, write it down in a piece of paper. We will ask you, and you can come with your questions. And please raise a hand, and we will, ask you that you'll be next in line, that kind of a thing. With that said, I will pass on the microphone to Nandini, and thank you so much for, giving your time. We are excited to have you among us. আচ্ছা, নির্ভেজাল বাংলায় বলি। ডিটক্সে আমার আমন্ত্রণ আমাকে একেবারে মুগ্ধ করেছে, উৎসাহিত করেছে। That was indeed an inspiration for me. তো সেই জন্য আমিও খুব এক্সাইটেড। আজকে সকাল থেকে ভাবছি কখন তোমাদের সাথে গল্প করব। আমার নিজের কথাগুলো বলা মানে আমার অভিজ্ঞতা থেকে, আমার বোধ থেকে, এতদিন এই ধরনের কাজ করার নিরিখে কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। পড়াশোনার সাথে সাথে শুধু সাহিত্য চর্চা করলে তো হয় না, তার সাথে সাথে একটা বোধের দরকার হয়। সেই বোধ আসে অভিজ্ঞতা থেকে, এক্সপিরিয়েন্স। তো সব মিলিয়ে টিলিয়ে আমি এখনো শিখছি। আমি যে এক্সপার্ট তা নই একেবারেই, আমি এখনো শিখছি। কিন্তু জগৎটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে হবে, এই তাগিদটা ভেতর থেকে খুব অনুভব করছি। তো সেই জন্য আমি বলতে চাই, হোয়াট ইজ রিলিজন?
রিলিজন বলতে আমরা যেটা সাধারণত বুঝি সংস্কৃতিতে কিন্তু সেটা নয়। ধর্ম, ধর্ম কি সেইটা একটুখানি বলি। যদি আমরা ডিরাইভ করি দ্য ওয়ার্ড ধর্ম ইন সংস্কৃত, তার মানে বাংলায় দাঁড়াবে যা ধারণ করে বা যা পোষণ করে। মানে আমার ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, পারলৌকিক জীবনকে যা সুখময় ও শান্তিময় করে তোলে, সেইটা কিন্তু ধর্ম। তাহলে ধর্মের নিশ্চয়ই কিছু কোয়ালিটিস আছে। তো সেই কোয়ালিটিস গুলো কি আমি একটু লিখে রেখেছি, যাতে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সবটুকু তোমাদের বলতে পারি। আমি দেখবো কোয়ালিটিস এর মধ্যে সাধারণত দেখছি 5টা কোয়ালিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের ক্ষেত্রে। প্রথমটা হচ্ছে অহিংসা। অহিংসা বলতে ধর্ম কি বোঝাতে চাইছে? বলছে ডু আনটু আদার্স অ্যাজ ইউ উইশ টু বি ডান টু ইয়োরসেলফ। তোমার প্রতি অপরের আচরণ যেমনটি চাও, তুমি তেমন আচরণ করো অপরের সঙ্গে। সেইটা হচ্ছে অহিংসা। পরেরটা হচ্ছে সত্যম, সত্য। কাজ, মন, তোমার কথা, এই 3টে যেন এক হয়। তুমি ভাবছো এক, করলে আর এক। তোমার মন বলছে আর এক, আর তোমার কথা বলছে অন্য জিনিস। সেটা তাহলে সত্য হবে না। কেমন? অস্তেয়। অস্তেয় মানে বোঝাচ্ছে অন্যের জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করা। মা গৃধা কস্য শ্রদ্ধানম, সেইটা হচ্ছে অস্তেয়। তারপরে হচ্ছে শৌচ। শৌচ মানে কি? বলছে অন্তর এবং বাহির শুচি করতে হবে। তার মানে তোমাকে শুভ চিন্তা, মঙ্গল বুদ্ধি, এই জিনিসগুলো রাখতে হবে। আর হচ্ছে সংযম, তার মানে সম এবং দম, মনটাকে শান্ত রাখতে হবে আর ত্যাগ করতে হবে। এইগুলো যদি হয় সেইটাকে তাহলে ধর্ম বলা হয়। তাহলে বলতো ধর্ম কি রিলিজন? না, আমাদের চলার পথ। আমরা যাতে সুন্দর করে চলতে পারি, আমরা যাতে পরস্পরকে একসাথে হাত ধরে পৃথিবীর সব মানুষ যাতে ভালো করে বাঁচতে পারি, সেটাই কিন্তু ধর্ম। সেটাই ধর্ম পথ দেখাচ্ছে। ডক্টর মহানমব্রত ব্রহ্মচারী তার একটা কোটেশন বলি, ধর্মের প্রতিশব্দ রিলিজন নয়, কোনো কিছুর ধর্ম হলো তার প্রকৃতি বা ইনহেরেন্ট কোয়ালিটি। আগুনের ধর্ম যেমন দহন করা, জলের ধর্ম তৃষ্ণা নিবারণ করা, মানুষের ধর্ম হলো এমন কিছু গুণ যা না থাকলে মানুষকে মানুষ বলা যায় না। পশু পাখি তার ধর্ম নিয়ে জন্মায়, কিন্তু মানুষকে তার ধর্ম অর্জন করতে হয়। সেটা না করতে পারলে মানুষ মানুষ হয় না। তাহলে কি হলো? অহিংসা, সত্যম, অস্তেয়, এইগুলো আমাদের অর্জন করতে হবে। আমরা কতটা নিয়ে জন্মালাম সেটা বড় কথা না, কিন্তু আমরা যখন বড় হতে চলেছি, আমরা যে শিক্ষা পেতে চলেছি, আমরা বড় হয়ে যা কাজগুলো করছি, তার মধ্যে ওই ধর্মের গুণাবলীগুলো যদি থাকে, তাহলে কিন্তু আমি ঠিক ঠিক মানুষ হব। সেটা তুমি যে কোনো রিলিজনের মানুষই হও না কেন। কেমন? পরমহংস হরিহরানন্দ গিরি মহারাজ তিনি কি বলছেন? বলছেন হিন্দু ধর্মের প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন অর্থাৎ চিরকালের। চিরকালের ধর্ম হলো মানব ধর্ম। তাই এখানে কোনো ধর্মান্তকরণ নেই, কনভার্ট হওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকাটাই তার ধর্ম। আর যদি না থাকে তাহলে সেটা দিতে হবে। কি করে দিতে হবে? উপদেশ দিয়ে, আদর্শ দিয়ে। মনুষ্যত্ব লাভ হলে তবেই তো দেবত্ব লাভের সন্ধান। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ দিয়ে হবে। এগুলো গুরু প্রদর্শিত পথ। আর আমরা ভুল করে এগুলোকে ধর্ম বলি, রিলিজন বলি। এগুলো আসলে এক একটা রিলিজনের এক একটা মতবাদ। কেমন? একটু উদাহরণস্বরূপ বলি,
আমাদের শাস্ত্রে আছে না, ঋগ্বেদে আছে, সঙ্গচ্ছধ্বম সংবদধ্বম সংভো মনাংসি জানতাম। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা। দেখো, যে কাশের গুচ্ছ আমরা বাঁধি, কাশ ফুলগুলো এক একটা এক এক রকমের আকার হয়, কেউ ছোট কেউ বড়। শেফালি ফুলের মালাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক একটা ফুল একটু এক এক রকম হয়, কিন্তু সেগুলো যখন একসাথে গাঁথা হয়ে যায়, কাশগুলো যখন একসাথে বাঁধা হয়ে যায়, এই যে একতা, এই যে সবাইকে নিয়ে চলা, সেটাই কিন্তু ধর্ম, সেটাই আমাদের কাজ। নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাটা কাজ নয়, একসাথে থাকাটাই কাজ। উপনিষদ বলছে, মা বিদ্বেষাবহৈ, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশ। কাউকে বিদ্বেষ করা চলবে না, সেটা তাহলে মনুষ্য ধর্ম নয়। মনুষ্য ধর্ম ভালোবাসা, মনুষ্য ধর্ম ক্ষমা করা, মনুষ্য ধর্ম সবাইকে মর্যাদা দেওয়া, সম্মান দেওয়া। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা। উপনিষদ, ঈশোপনিষদ আমাদের প্রথম মন্ত্রে এই কথা বলে দিলেন, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা। ভোগ করতে বলছে আমাদের অনেক আগেকার, হাজার হাজার বছর আগেকার ঋষি ভোগ করতে বলছেন, কিন্তু ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করতে বলছেন। এটাই আমাদের ভারতবর্ষের স্পিরিচুয়ালিজম। তখনকার জীবন যাপন, জীবনের প্রতি যে আদর্শ নিয়ে চেয়ে থাকা, যে পথে জীবনটাকে পরিচালনা করা, সেটা ছিল তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করা। একা ভোগ করব না, সবাইকে দেব, সবার সাথে শেয়ার করব। শেয়ার কার সাথে মানুষ করে? যার সাথে শেয়ার করছে তাকে সে ভালোবাসে বলে শেয়ার করে না? তাহলে তো সেটাই ধর্ম। তার মানে ধর্ম কাউকে ছোট করা নয়, কাউকে বড় করাও নয়। ধর্ম সবাই সমান মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে সুন্দর করে এই পৃথিবীতে বাঁচার কথা, অহিংসার কথা, সত্য পথে চলার কথা, কারো জিনিস কেড়ে না নেওয়ার কথা, সংযমের কথা, শেয়ার করার কথা। সেটাই কিন্তু ধর্ম। হাজার হাজার বছর আগে বেদ উপনিষদে আমরা এই ধর্মের কথা আমরা পড়ছি। আমাদের ঋষিদের রচনা থেকে আমরা এটা পাচ্ছি। তারপরে যখন মৌর্য সময়, মৌরিয়ান এম্পায়ার, অশোক এলেন, বুদ্ধিস্ট, তিনিও ধর্ম নিয়ে প্রচুর আলোচনা করলেন। পালি ভাষায় ধম্ম বলতো সেটা, অশোক ধম্ম। অশোক ধর্ম নিয়ে কি বললেন? বললেন, মাতা পিতার শুশ্রূষা করো, স্থবিরের শুশ্রূষা করো, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা এইরকম মনের মধ্যে সব সময় রাখো, আত্মীয় বন্ধু পরিজনদের দান করো, ব্রাহ্মণ শ্রমণদের দান করো, দাস ভৃত্যদের প্রতি সঠিক ব্যবহার করো, তাদের ছোট করো না, তাদের অপমান করো না, তাদের বঞ্চিত করো না। অশোকের ধর্ম ছিল এইটা। তাহলে শুধু মনুষ্যত্বের কথা হচ্ছে, তাই না? এখানে রিলিজন কোথায়? এ তো মানুষের জয়গান, মানব ধর্ম, মানুষের ভালোবাসা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা, মানুষকে সম্মান করা। তাই রামকৃষ্ণ দেব বললেন, যত মত তত পথ। তার মানে একই কথা সব রিলিজন বলতে চায়, ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। ওই একজন, ওপরে একজন কলকাঠি নাড়ছেন যে ঈশ্বর, তাকেই আমরা বহু রূপে দেখছি সনাতন ধর্মে। আমাদের প্রথমে ঋগ্বেদের সময় যেমন শুধু প্রকৃতি পূজাই ছিল, তারপর আস্তে আস্তে এক দেবতার পূজাও হলো। উপনিষদের সময় তো একেবারে ব্রহ্মের আরাধনা হলো। তারপরেই দেখছি আমরা ক্রমশ ৩৩ কোটি দেবদেবী, তারও আরাধনা হচ্ছে। কিন্তু সবকিছু গিয়ে মিশছে সেই পরব্রহ্মে, সেই এক, তারই বহু রূপে আমরা পূজা করি, তার আরাধনা করি।
রামকৃষ্ণদেব বলছেন, মিছরির রুটি সোজা করে ধরে খাও মিষ্টি লাগবে, আর করে ধরে খাও মিষ্টি লাগবে। ঈশ্বরকে যেভাবেই ডাকো তুমি আনন্দ পাবে। এরকম মনে করা ঠিক নয় যে একমাত্র তোমার ঘড়িটাই ঠিক আর অন্য ঘড়িগুলো ভুল। কি সুন্দর কথা বলতো। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের একটু কোটেশন বলি। বলছেন, আমরা সবাই যদি একটু ভেতরে খুঁজি, অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেলি, তবে দেখব সেখানে রয়েছে প্রেম, পবিত্রতা, মৈত্রী, সৌহার্দ্য, জ্ঞান, ঐক্য, উদারতা। ধর্ম নিয়ে কলহ মানুষের অজ্ঞতার জন্যে। তাই তিনি সবসময় বলছেন, সকলের মধ্যে নিজেকে দেখো, সকলের মধ্যে নিজেকে দেখা আর নিজেকে সকলের মধ্যে দেখা, এই হচ্ছে সমদর্শন। সেই সমদর্শনই কিন্তু ধর্ম। পাপ পুণ্য নিয়ে বিবেকানন্দ বলছেন, পরোপকারী ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। অপরকে ভালোবাসা ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করা পাপ। অভেদ দর্শন ধর্ম, ভেদ দর্শন পাপ। সুতরাং একটা ছোট্ট গল্প বলে এই অংশটা শেষ করব। সর্বং খালু ইদং ব্রহ্মা, এটা তো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই শুনেছ, যে ব্রহ্ম সব দিকে সর্বত্র আছেন, হ্যাঁ, তিনি অমনি প্রেজেন্ট। তো সেই সর্বং খালু ইদং ব্রহ্মা ব্যাখ্যা করছেন গুরু মশাই। অসংখ্য শিষ্যরা রয়েছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের, তিনি ছেলেদের, তখনকার দিনে তো ছেলেদের শেখানো হতো, শুধু সব ছোট ছোট ছেলেদের শেখানো হচ্ছে। তারপর গুরু মশাই স্নানে গেলেন, স্নান সেরে জল আর শালগ্রাম শিলা নিয়ে তিনি হাঁটছেন, এমন সময় একটি ছাত্র তাকে ছুঁয়ে দিল। গুরুমশাই বেজায় রেগে গিয়ে বললেন, এটা কি করলি, আমাকে তো আবার স্নান করতে হবে। তাহলে তো হলো না, ধর্ম তো হলো না। তিনি অভেদ দর্শনের কথা বলছেন, বলছেন সর্বং খালু ইদং ব্রহ্মা, আর তার ছোট্ট ছাত্রটি তাকে ছুঁয়ে দিল বলে তাকে আবার স্নান করতে হবে। এখানে তো তার শিক্ষাই অপূর্ণ থেকে গেল। সেই জন্যে লাহিড়ী বাবার খুব সুন্দর, তিনি এক খুব বড় মাপের ঋষি ছিলেন। লাহিড়ী বাবার খুব সুন্দর একটি ছড়া বলি, এই বলে এই অংশটা শেষ করব। বলছেন, মনের পশু রইল মনে, বনের পশু দিলাম বলি, জগৎটাকে ছলতে গিয়ে তোমার এমা নিত্য ছলি। কে বলে রে স্বর্গ নরক, কে বলে রে বহু দূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষের মাঝে সুর অসুর। ধর্ম বলতে আমি এটাই বুঝি, সব মানুষকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা, সমান মর্যাদা দেওয়া, সেটাই আমাদের ধর্ম। কাউকে বিদ্বেষ না করা, ক্ষমা করা, সত্যের পথে থাকা, সেটাই পথ দেখিয়ে দেবে। সেটাই হচ্ছে আসল স্পিরিচুয়ালিজম। কেমন? এবার কি পরের অংশে যাব? আমাদের পরের অংশটা হচ্ছে এখনকার রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস যেগুলো আমাদের আছে, আচার প্র্যাকটিসেস, অনেক সোশ্যাল প্র্যাকটিসেসও আমাদের আছে, যেগুলো আমরা সোশ্যাল সেরিমনিসে ইউজ করি। এবং এইগুলোর ব্যবহার করতে করতে এমন একটা জায়গায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যে এই রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস গুলোর সাথে আমাদের দৈনন্দিন পাপ পুণ্যের হিসেবগুলো কেমন যেন জড়িয়ে গেছে। আমরা তার থেকে নিজেদের ছাড়াতে পারছি না। We have to question why. সেই জন্য আমি কখনো বলবো না যে সমস্ত রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস
আমাদের করা উচিত নয় তা নয়। শোনো, সিঁড়ির নিচের ধাপে পা রেখে তবেই না উপরের ধাপে উঠতে হয়। আমাদের প্রবীণ আমাদের দেশের হাজার হাজার বছর আগে যে প্রবীণ সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন, সাধুরা ছিলেন, তাদের সাধনাটা আমরা এই যুগে দাঁড়িয়ে কল্পনাও করতে পারবো না। সে একটা সময় ছিল। তাদের জ্ঞান, তাদের দর্শন, তাদের জিজ্ঞাসা, তাদের আদর্শ, সেটা একটা অন্য ধরনের ছিল। আমাদের সেই ক্ষমতা নেই, এবং তাদের অ্যানালাইজ করার অধিকারও আমাদের কতটা আছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অগাধ পাণ্ডিত্য, অগাধ বোধ, অগাধ সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য তাদের মধ্যে ছিল। তাদের রচনা পড়ে আমরা সমৃদ্ধ, আমরা সেটাই বহমানতা বই নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু ভারতের ইতিহাস বলে পরবর্তীকালে সেই সমস্ত অপূর্ব আচার অনুষ্ঠান ক্রমাগত আমরা জটিল করতে শুরু করে দিয়েছি, এবং জটিল করতে করতে এমন দুর্বোধ্য জায়গায় এনেছি, এবং আপামর জনসাধারণকে বোঝানো হয়েছে যে এগুলো না করলে তোমার এতটাই পাপ হবে যে ইহজন্ম কেন পরজন্মেও তুমি এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, তোমার নরকবাস হবে। সাধারণ মানুষ আমরা এইগুলো ধর্ম ভয় আমাদের মধ্যে ভীষণ ভাবে চেপে বসে থাকি, যে এটা করব না, না করলে যদি কিছু ভুল হয়ে যায়। এখন সময় এসেছে ভাই, একটু যুক্তি দিয়ে বিচার করো, জিজ্ঞাসা করো, আস্ক ইয়োরসেলফ, এবং সে জিজ্ঞাসা করে উত্তরটা কোথায় পাবে? হয় কোনো জ্ঞানী পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করো, না হলে নিজেরা পড়ো। সমস্ত বইয়ের, সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সুন্দর ট্রান্সলেশন বেরিয়ে গেছে, সেগুলো পড়ো, পড়ে নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করো, অ্যানালাইজ করো যে এই সময় নিরিখে দাঁড়িয়ে আমাদের কোনটা কোনটা করা উচিত। তোমার যদি মনে হয় উচিত, নিশ্চয়ই করবে। তোমার মন যদি, তোমার বিশ্বাস, তোমার ভক্তি যদি সায় দেয়, করবে। কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে, এইটা আমার কথা। আদর্শ সমীকরণ দ্বারা আদর্শ নবীকরণ কিন্তু ঘটে। সময়ের সাথে সাথে সবকিছু বদলায়, এবং বদলানোটা হেলদি প্র্যাকটিস। সবকিছু বদলানোটা ইজ গুড ফর দ্য সোসাইটি, ফর এভরিবডি। আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে একটা নতুন মোড়কে সবার কাছে পরিবেশন করতে চাই, যে ইন্ডিয়ার রিচ কালচার, রিচ হেরিটেজ, স্পিরিচুয়ালিজমের কি অবাধ, কি অসম্ভব একটা ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তিটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে শুধুমাত্র আচার কানুনের বিধি নিষেধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখলে আর হবে না। ওই স্পিরিচুয়ালিজমের সারমর্ম, নির্যাসটুকু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, সেটাই আমাদের প্রচার করতে হবে ভালো করে। তবেই না আমরা আমাদের হেরিটেজ নিয়ে সবার সামনে গর্ববোধ করতে পারবো। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে তবেই সেটা সম্ভব হবে। যে সমতার কথা ঋগ্বেদের ঋষিরা বলেছেন, এখনকার নিরিখে ব্যাখ্যা করলে এই সমতা হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গের সমতা, সঙ্গাচ্ছাত্বম। মানব ধর্মে কেউ ছোট বড় নয়, জন্ম বা কর্মসূত্রে কেউ ছোট বড় হয় না। এই যে আমরা না বুঝে অনেক বিধি নিষেধ, উপচার, আচার পালন করি। প্রথমেই একটা কথা বলি, একটা পুজো করছো, ধরো ঠাকুরমশাই বিরাট একটা লিস্ট দিয়ে দিলেন, তুমি সবকিছু জোগাড় করতে পারলে না। অমনি একটা বিধান হয়ে গেল, যেগুলো তুমি জোগাড় করতে পারলে না উপকরণ, সেটা তুমি মূল্য ধরে দিতে পারো। কেন ভাই? তুমি ঠাকুরকে ঘুষ দেবে? তুমি টাকা দিয়ে সেই জিনিসটার
অভাবটা পূরণ করবে, তাহলে তো ঠকানো হলো ঈশ্বরকেও। ঈশ্বরকে ঠকানো মানে নিজেকে ঠকানো। তুমি তো পুজোয় বসেছো, তুমি তো যজমান, তোমার মঙ্গল তোমার শান্তি কামনায় তো একটা পুজো হতে চলেছে। সেখানে হয় তুমি সমস্ত উপকরণ নিয়ে সঠিকভাবে কাজ করো, সেখানে কোনো বাধা কোনো গ্যাপ যেন না থাকে, কোনো ফাঁকি যেন না থাকে। আর না হলে তুমি নিজে যেভাবে কনভিন্সড সেইভাবে পুজো করো, কিন্তু মূল্য ধরে দিও না, ঠকিও না, নিজেকে ঠকিও না। গঙ্গা জল গোবর ছড়া দিয়ে বিশুদ্ধিকরণ করা আগে হতো, আগে সেটা সম্ভব ছিল। আগে, অনেক আগে, প্রাচীন কালে সেটা বোধহয় সায়েন্টিফিকও ছিল। আমরা তো ঠিক জানি না কেন এই আচার পালনটা হয়ে আসছে। গঙ্গা জল ছিটিয়ে বিশুদ্ধিকরণ করা, পবিত্রীকরণ করা। এখন আমাদের কলকাতার যে গঙ্গা অসম্ভব পলিউটেড, সাংঘাতিক। ওটা ছিটলে পবিত্র তো হবেই না, বরং আরো পলিউশন বাড়বে, তাই না? বিশ্বাস রাখো মনের মধ্যে যে ওভাবে হবে না, তোমাকে বদলাতে হবে। আর না হলে চলে যাও একেবারে গোমুখ, গঙ্গোত্রী, যেখান থেকে গঙ্গা নেমে আসছে সেই জল নিয়ে এসো, অবশ্যই পরিশুদ্ধ। তুমি বছরের পর বছর রেখে দাও, এতটুকু কিচ্ছু হয় না, সেডিমেন্ট পড়ে না, কিচ্ছু হয় না। আমি কালেক্ট করেছি, আমার কাছে এখনো আছে অনেকটা, কিচ্ছু হয়নি, একেবারে ভীষণ ভালো, ভীষণ সুন্দর স্বচ্ছ জল। কিন্তু আমি কলকাতায় বসে কি সেটা করব? অন্ধবিশ্বাস না রাখাই ভালো, তাই না? চরণামৃত ভেবে বিশ্বাস করে আমরা যেটা পান করি, তোমাদের দেশে কি হয় জানি না, আমাদের এখানে দুধ, দই, মধু, ঘি এবং জল সবটা একসাথে ঢালা হচ্ছে বিগ্রহের পায়ে বা শিবলিঙ্গে, এবং পরম ভক্তি ভরে আমরা খেয়ে নিচ্ছি সেটা। সেখানে যে কতটা ব্যাকটেরিয়া আছে সেটা তো আমরা বুঝতেও পারছি না, এবং অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন এটার জন্য। সুতরাং ওই একটাই কথা, না বুঝে না জেনে আচার পালন না করাই ভালো। বুঝে জেনে করো। যে সময় এই নিয়মগুলো হয়েছিল সেই সময়টা একটা অন্য সময় ছিল, অনেক বিশুদ্ধ সময় ছিল। তখন পলিউশন ছিল না, তখন গাছপালা অনেক বেশি ছিল, তখন স্পিরিচুয়ালিজমের মাত্রাটা অকল্পনীয় ভাবে উন্নত ছিল, যেটা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মানুষ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করতেন, প্রাচীন সাহিত্য পড়লে সেগুলো বোঝা যায়। তো সেই সময়ের যে আচার পালন, সেগুলো ক্রমশ সময়ের সাথে সাথে আমাদের অভ্যাসের সাথে সাথে শুধু অন্ধ ভক্তিতে বা বিশ্বাসে আমরা করব না, আমরা জিজ্ঞাসা করব, আমরা অ্যানালাইজ করব, যুক্তিসঙ্গত মনে করলে আমরা আচার পালন করব অবশ্যই। সেটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু কাউকে ফোর্স করব না, কাউকে জোর করব না, এটা একেবারে ভলেন্টারি। আমি আমার মনের কথাটা বললাম। এইবারে আসি মেয়েদের কিছু বিষয়ে। প্রথম কথাই আমাদের পূজার বিষয়ে, পূজার ব্যাপারে। মেয়েরা কথিত আছে মাসে ৩-৪ দিন তারা অপবিত্র থাকে, তারা ঠাকুর ছুঁতে পারে না, তারা অঞ্জলি দিতে পারে না, তারা পুজো করতে পারবে না। এটাই আমাদের বিশ্বাস হয়ে আসছে, আমরা দেখে আসছি, আমাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে আমরা এটাই শুনে এসেছি। কিন্তু খুব সায়েন্টিফিক্যালি ভাবো, অ্যানালিটিক্যালি ভাবো, তুমি এখন, আমরা তো সবাই পড়াশোনা করা মেয়ে,
আমরা সবাই বেশিরভাগই আমরা চাকরি করি, ঘরের সব কাজ করি, বাচ্চাকে খেতে দিই। তো আমি যখন অফিস যাচ্ছি, আমার অফিসের কাজটা পুজো নয়। আমার বাড়ির যে রান্না করছি, আমার বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বাররা খাবেন বলে, সেটা পুজো নয়। আমার বাচ্চাটাকে আদর করে কোলে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি, সেটা পুজো নয়। পুজো কি শুধু ঠাকুর ঘরের ওইটুকু জায়গার মধ্যে, ওইটুকু পরিসরের মধ্যে ঠাকুরকে আটকে রাখলে চলে? ঈশ্বর তো আমার মধ্যে। আমার মধ্যেই যদি ঈশ্বর হন, আমার সব কাজের মধ্যে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে মাসের ওই ৩-৪ দিন হঠাৎ ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন? এটা হয় নাকি? সুতরাং মেয়েরা, আমার মনে হয় তোমাদের মনের মধ্যে এই ধর্ম ভয়টা সরিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্যই ওই কটা দিন তোমরা সমান সমান অন্য দিনগুলোতেও যেমন পার্টিসিপেট করো ইন অল রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস, সেটা নিশ্চয়ই করতে পারবে। তাতে কোনো অকল্যাণ হবে না। পাপ পুণ্যের হিসেবগুলো বললাম না, বিবেকানন্দের কথাগুলো, পাপ পুণ্যের হিসেবগুলো অন্য। তুমি ওই সময় কোনো পুজো করলে তোমার পাপ হবে না। মনের মধ্যে সেই বিশ্বাসটা আনতে হবে, দৃঢ়তা আনতে হবে। আরেকটা কথায় আসি। আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে একটি মেয়ের স্বামী যদি চলে যান, মারা যান, তাহলে সেই মেয়েটির ওপরে অনেক নিয়ম, অনেক বিধি নিষেধ চাপানো হয়, সামাজিকভাবে চাপানো হয়। এবং তার প্রধান যেটা হয়, সেটা যে কোনো রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস এবং সামাজিক সেরিমনিতে সেই ভদ্রমহিলা পার্টিসিপেট করতে পারবেন না। কেন পারবেন না? যে কোনো সুন্দর আনুষ্ঠানিক বিষয়ে, কোনো সেরিমনিতে, ধরো গায়ে হলুদ হচ্ছে, ধরো হলুদ কোটা হচ্ছে, বা একটি অন্নপ্রাশনে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে তাকে পায়েস খাওয়ানো হচ্ছে, যজ্ঞ হচ্ছে, সেই সব জায়গায় ওই বিধবা মেয়েটি স্পর্শ করতে পারবে না, তাকে নাকি অকল্যাণ হবে। আচ্ছা বলতো, আমি বিশেষ করে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি আমার ঠাকুমার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছি। আমার ঠাকুমা খুব বিদুষী মেয়ে ছিলেন। আমি ইংলিশ শিখেছি ওনার কাছে। আমার ঠাকুর দাদা অনেক অনেক আগে চলে গিয়েছিলেন, আমার স্মৃতিতে নেই, আমার তখন ১.৫ বছর বয়স ছিল। আমি যখন বিয়ে করছি, আহ বিয়ের পরের দিন যখন শ্বশুর বাড়ি চলে যাচ্ছি, একটা আশীর্বাদ হয় না আমাদের। আমি চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, চোখে জল ভরা, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার ঠাকুমা কোথায়, ঠাকুমাকে পাইনি। যখন দিরা গমনে এলাম, এসে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন সেদিন ছিলে না ওই শেষবার আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য? উনি বললেন, আসলে যদি কেউ বলে আমি তো উইডো, তোকে ছুঁলে যদি তোর কোনো অকল্যাণ হয়, ভাবতে পারছো? এটাই তো পাপ, তাই না? এই যে আমার ঠাকুমার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম সেই সময়, ওটা তো আমার মধ্যে মনে হয়েছিল সমাজের সব থেকে পাপের জায়গা। যার স্পর্শে আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি, সেদিন একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তার স্পর্শ থেকে আমি বঞ্চিত হব জাস্ট বিকজ শি ইজ আ উইডো। একটা মেয়ের সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স affected হবে just because her husband is not alive. সেই জন্য আমার মনে হয় যে এই মেয়েদের আমরা ব্রাত্য করে রাখি এই রিলিজিয়াস বা সোশ্যাল সেরিমনি গুলোতে, এই যে সরিয়ে রাখি, সেটা সব থেকে বেশি অকল্যাণমূলক। তাদের কাছে আনো। আজকে যার বিয়ে হচ্ছে, তাকে বরণ করার সময় যখন বউ আসবে বা ছেলে রওনা হচ্ছে বিয়ে করতে, সে যে বরণের সময় তার বিধবা কাকিমা বা জেঠিমা বা পিসিমা বা ঠাকুমা, দিদিমা, তারা আসবেন না বরণ করতে? কেন করবেন না? তাদের আশীর্বাদটাই তো সব থেকে বড়।
আমার খুব আপত্তি আছে ভাই, দুম করে লাল শাড়িটি পরা বারণ করে দিলাম সমাজ বলেছে বলে, মাছ মাংস খেতে দিচ্ছি না সমাজ বলেছে বলে, এবং তারাও ভয় পাচ্ছে, মেয়েরা ভয় পাচ্ছে, এখনো ভয় পাচ্ছে। অনেক এনলাইটেন্ড, অনেক শিক্ষিত মেয়েদের আমি দেখেছি, তারা কিন্তু সত্যি সত্যি মাছ মাংস ছেড়ে দিল। প্রফেসরদের দেখেছি, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের দেখেছি, বলো না ইচ্ছে করে না। কেন? লাল পাড় শাড়ি পরতে কেন ইচ্ছে করবে না? সমাজের এইরকম একটা প্রচলন চলে আসছে বলে। এটাতে আমার আপত্তি আছে। সুতরাং জাতি, লিঙ্গ, কাস্ট, ক্রিড কোনো কিছুই নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির গোঁড়ামি আমার ভালো লাগে না। এই ধর্ম ভয় থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে। যে এজ ওল্ড প্র্যাকটিসেস গুলো আছে, সেগুলো সেই সময়ের জন্য হয়তো প্রাসঙ্গিক ছিল, হয়তো সঠিক ছিল, কিন্তু এই সময়ের নিরিখে দাঁড়িয়ে সেগুলো আমাদের ফার্দার উই হ্যাভ টু লুক ইনটু ইট, বিশ্লেষণ করতে হবে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, দর্শন বর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, তাই না? আমাদের বেদের ঋষিরা বলেছেন যে সকলের মধ্যে তো ঈশ্বর আছে, সুতরাং কাউকে আমরা ছোট করতে পারবো না। রবীন্দ্রনাথ কি বললেন? ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে, রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছি সরে। সঙ্গোপনে লুকিয়ে আপন মনে, কাহারে তুই পুজিস সঙ্গোপনে। নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে। ঈশ্বরকে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বা তোমার ওই পুজোর আসনের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখো না। ঈশ্বর তোমার রান্নাঘরে আছেন, তোমার বাথরুমে আছেন, তোমার ঠাকুর ঘরে আছেন, তোমার বেডরুমে আছেন, তিনি সর্বত্র আছেন। মানুষকে ভালোবাসো, জীবজন্তুকে ভালোবাসো, প্রকৃতিকে ভালোবাসো। প্রকৃতিকেও আমরা ভালোবাসছি না, প্রকৃতিকেও আমরা ধ্বংস করে ফেলছি। এই ভালোবাসার অভাব ঘটেছে বড্ড বেশি। প্রেম, ভালোবাসা, এটাই কিন্তু মনুষ্যত্ব, এটাই মানব ধর্ম। গোঁড়ামি ছেড়ে দাও, মানুষকে ভালোবেসে নতুন পথ দেখিয়ে এসো না। একটা নতুন পৃথিবী গড়া যাক, একটু তো এগোতে হবে কাউকে না কাউকে, তাই না? এই বলে শেষ করি। Thank you. That was really inspiring. I think, at this time, it would be good that we can open the floor, and everybody who wants to have a question for Nandini, please, you can raise your hand, and we will go one by one to you. Miladi, please unmute yourself and you can go with the first question. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ, পাচ্ছি। হ্যাঁ, নন্দিনী দি, আমার নাম মিলা সেনগুপ্ত, আমি হিউস্টন থেকে কথা বলছি। আপনার এই যে বক্তব্যটা আপনি রাখলেন, এক কথায় উদ্বুদ্ধ। কারণ এই গোঁড়ামিগুলোর মধ্য থেকে এখনো কেন পারছি না আমরা বেরিয়ে আসতে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কারণ ঠাকুরকে ওই মন্দিরের মধ্যে বা আসনের মধ্যে বন্ধ করে রেখে যে চর্চাগুলো আমরা করে থাকি, সেখানে কোথায় যেন মানবিকতা, মনুষ্যত্বটাই বাদ পড়ে যায় আসলটা। তাই ভীষণ ভালো লাগলো এই আলোচনাটা শুনে আজকে। আর মানে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এই নতুন পথের দিশারি হিসেবে। আপনি কাজ চালিয়ে যান, কারণ খুব দরকার আমাদের কমিউনিটিতে, আমাদের এই সংকীর্ণ মানবিকতার মানসিকতার সমাজে। আর দুর্গাবাড়িতে সবাইকে, তোমরা যারা এইটার আয়োজন করেছো, তোমাদেরও জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম আরো কিছু শুনতে চাই, দেখতে চাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। থ্যাংক ইউ মেলাদি। নিশ্চয়ই আর কি আমাদের এই যে ডিসকাশনটা, দিস ইজ দ্য মেইন আইডিয়া। আমরা এই ধরনের কথাগুলো নর্মালি হয়তো normal circumstances ডিসকাস করব না। This is an opportunity to have people come and talk and get our minds purified and cleared. Okay, next I see raised hand, Joydeep.
you can go forward. ঠিক আছে, প্রথমত অনেকগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক নন্দিনী আগের কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে, সেগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না এক্ষুনি, কিন্তু দুটো প্রশ্ন ফান্ডামেন্টালি। একটা হচ্ছে আপনি বললেন যে স্পিরিচুয়ালিটি আজকে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, বাট এট দ্য সেম টাইম আপনি বলছেন আহম ব্রহ্মাস্মি, এবং আপনি বলছেন যে আমাদের মুনি ঋষিদের অ্যানালাইজ করার ক্ষমতা নেই। তো আমার যেটা মনে হয়েছে যে এটা একটু মানে রিলেশনশিপটা ঠিক মতো এস্টাবলিশড হয়নি এখানে। সুতরাং মাই টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দিস হোল থিং ইজ যে আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন যে আমাদের সেই পড়াশোনাটা নেই, তো পড়াশোনাটা আমরা করি না বলে পাই না, কখনো না। আমি বলি, আমাদের বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের সাহিত্য চর্চা করলে যেটা বোঝা যায় যে একটা গোটা সমাজ, একটা হোল কমিউনিটি সাংঘাতিক ভাবে সাধনা করছে, অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা করছে তারা, এবং সেই সাধনাটা তাদের ক্রমশ আমরা তো সবাই জানি অষ্টাঙ্গ যোগের কি কি বিষয়গুলো থাকে। আমি কি একটু বলে দেব সকলের জন্য? আপনি তো জানেনই। হ্যাঁ, আমি সকলের জন্য একটু বলে দিই। অষ্টাঙ্গ যোগের যে অসম্ভব সুন্দর সাধনা পথ, সেই সাধনা পথটা কিন্তু দুর্দান্ত, যেখানে বলা হচ্ছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এই যে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা, সেইটা কিন্তু একটা গোটা কমিউনিটি করত, যার জন্য তারা এতটা সাধনা লব্ধ ঐশ্বর্য তাদের মধ্যে ছিল, যেখান থেকে আমাদের এখনকার বর্তমান সমাজ ভীষণভাবে বঞ্চিত। সাধারণ মানুষের আমি কথা কিন্তু বলেছি যে আমরা ভাবতে পারি না যে একটা মানুষ যেটা বলছেন সেটা আশীর্বাদ ফলে যাচ্ছে, একটা মানুষ যে অভিশাপ দিচ্ছেন সেটা ফলে যাচ্ছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা। তার মানে কতটা উইল পাওয়ার থাকলে, কতটা নিজেকে তৈরি করা, স্পিরিচুয়ালিজমের কোন শেষ ধাপে গেলে মানুষের এই রকম একটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। এখন নিশ্চয়ই আছেন, অনেকে আছেন যারা সাধক, কিন্তু আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি, আমাদের মতো মানুষের কথা বলছি, যে এটা পড়াশোনা করে হয় না। এই অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস কজন করে বলতো? সেই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি। কিন্তু মানে প্রথম ধাপ তো পড়াশোনা দিয়ে শুরু হতে পারে, আদারওয়াইজ তো আমরা কি আমরা করতেই হবে। কিন্তু সেটা চর্চা একটা অন্য জিনিস। এই আধ্যাত্মিক চর্চাটা ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম স্টাডিং। প্রথম ধাপ হচ্ছে পড়াশোনা, কিন্তু তারপরে হচ্ছে চর্চা। কেন ব্রহ্মচর্যের সময় সব বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে ছেলেগুলো গুরুগৃহে থাকতো ফর ইয়ার্স টুগেদার? তার তো একটা কারণ আছে। সেই চর্চা আমাদের এখনকার আমাদের লাইফস্টাইলে সেই চর্চা সম্ভব না। কজন আমরা ধ্যানে বসি বলতো? বড় বড় যারা আমরা দীক্ষা নিয়েওছি, আমি তো দীক্ষিত, কিন্তু কতক্ষণ দিনে কতক্ষণ আমি ধ্যানে বসতে পারি? উই হ্যাভ সো মাচ টু ডু। মনে হয় ওই কাজগুলোই খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনেরও ভিতরে। কিন্তু সেগুলো কি আমাদের ধ্যান নয়? যে কাজে আমরা করছি, যেটা আমরা কর্ম, অবশ্যই করছো ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা হচ্ছে না। স্পিরিচুয়ালিজমের দিকে তোমায় নিয়ে যাবে না। তুমি তোমার ডিউটিস করছো, কিন্তু যদি একটা মানে ফিউচারের দিকে অ্যাটাচ করে থাকি, তাহলে সেটা অবশ্যই তুমি যদি সেই সাধনার পথে তোমার সমস্ত কর্তব্য করতে পারো। আমার বাবা গৃহী সন্ন্যাসী, জানো তো, তিনি গেরুয়া পরেন। তিনি কর্ম সন্ন্যাস নিয়েছেন, কারণ গৃহত্যাগ তিনি করেননি আমার মা আমাদের জন্য। ভীষণ ডিউটিফুল উনি, কিন্তু এখনো হি ইজ 92 years old। উনি এখনো সাংঘাতিক ভাবে সাধনা করেন, কিন্তু সংসারের সব দায়িত্ব পালন করেন। ওইটা যদি করতে পারো তাহলে হবে, বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, আমি দেখেছি। আমি আমার কি করতে পারি অভিজিৎ? আই নো ফিনিশ ইট অফ। ওকে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনি যে বললেন গঙ্গা জলের কথা গঙ্গা থেকে আনার, কিন্তু আমার তো মনে হয় যে কোনো স্প্রিং ওয়াটার যেটা খুবই পরিষ্কার, সেটাকে আমরা গঙ্গা জল হিসেবে ইউজ করতে পারি।
আমাকে Absolutely. গোমুখ যেতে হবে কেন? অ্যাবসলিউটলি, খুব ভালো কথা এটা। আমি একেবারে তোমার সঙ্গে সহমত। কারণ যেটা আমার মনে হবে যে ক্লিয়ার এন্ড ক্লিন, কারণ আমাদের এরকম জল ছিটিয়ে বৈশুদ্ধীকরণ করার একটা প্রচলন আছে। সেই দিক থেকে বলেছি, তুমি অগ্নি স্নান করো, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। তোমার ভেতরে যজ্ঞাগ্নিকে প্রজ্বলন করো, তাতে তুমি স্নান করো। এর থেকে পবিত্র আর কিছু করতে পারবে না তোমাকে। তোমাকে যে জল ছিটাতেই হবে তাতে কোনো কথা নেই। দেখো ভাই, আমি ধর্মকে এভাবেই বুঝি। থ্যাংক ইউ ওকে, Excellent. Okay. I don't see any hand, but if you want, feel free, the line is open, as we say. Let me see. Acha, ekhane Puranjay, is that you? No, I think I'm sorry. Madhu and Madhumita has question. Other question আছে, but ওরা hand raise করতে পারছে না কোনো কারণে। Oh, okay. All right. I will go with Madhumita. তুমি প্রথমে যাবে? Sure. Thank you. Okay. Thank you, Abhijit. No problem. So first of all, thank you very much, Nandini di, আপনার কথাগুলো শুনে মানে এতটা ইন্সপায়ার্ড হয়েছি যে আমি সেটা বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমার কোয়েশ্চেন, সরি, ওটা আমার হাজবেন্ড, একটা কোয়েশ্চেন আছে। আমি আপনার সম্বন্ধে যেটুকু পড়েছি, আমি শুনেছি যে আপনি যখন সেরেমনিজ গুলো পালন করেন, আপনি রবীন্দ্রনাথের গান আপনি খুব ব্যবহার করেন। তো আপনার কি মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের ফিলোসফিটা কি ছিল, and how does that relate to our ceremonies? আপনি এটাকে মানে what is your thought on the relation between Rabindranath's philosophy and the Hindu religion? এটা নিয়ে যদি আপনি আসলে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবো। আসলে আমার পৌরোহিত্যটা মূলত বৈদিক সাহিত্য ঘিরে। বৈদিক সাহিত্যে যে এখনকার দিনের উপযোগী জায়গাগুলো আছে, সেইগুলো আমি বেছে নিয়ে আমার পৌরোহিত্যের কাজেই লাগাই। আর রবীন্দ্রনাথ একটা মানুষ যিনি ঋষি কবি। তিনি বৈদিক সাহিত্য, বেদ, উপনিষদ এমন ভাবে তার মানে হস্তগত ছিল যে তার প্রতিটি লেখার মধ্যে দিয়ে ওই বৈদিক সাহিত্যের নির্যাস খুঁজে পাওয়া যায়। তুমি পূজা পর্বের গানগুলো দেখো, ঠিক বেদে যা লেখা আছে, উপনিষদে যা আছে, সব তুমি পাবে তার মধ্যে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের হাত ধরলে একটা খুব সাযুজ্য আসে, সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। আর সবসময় আমি মনে করি যে সুর মানুষকে অনেক বেশি কানেক্ট করে। সুর একটা স্পিরিচুয়ালিজমের পথ দেখিয়ে দেয়। আমাদের কীর্তন ভজন যেমন হয়, আমাদের বৈদিক মন্ত্রগুলো আমরা যখন উচ্চারণ করি তাতেও সুর থাকে, 3টে করে স্বরে যায়। আর তার সাথে থাকে রবীন্দ্রনাথের সুর। সব মিলিয়ে মিশিয়ে আমাদের পৌরোহিত্যের পুরো আবহটা, পরিবেশটা ভীষণ স্পিরিচুয়ালিস্টিক হয়ে যায়। এই জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করি। ধন্যবাদ। Thank you. Okay, I think next I heard that Madhuchanda wanted to ask some questions, so I will get Madhuchanda on the line. Nandini, thank you so much for your inspiring speech. Like, it was very, very touching, and some of the things you talked about, I think, আমি বাংলা অত ভালো বলতে পারি না, so I'll go to English. Yeah, I am born and brought up in MP, and we are 2 sisters. And some of the things you said, especially about the whole menstrual cycle and lady not going and doing the prayers and all that. Like, I think when I came to college, I and my roommate, like, we were totally like what you said, and we did everything. And today also I do the same thing, because I always felt that is like an absolute, like, so backward sort of idea, right? So very nice to hear that from you. I have a question for you. Like, I think we all know Sati Pratha used to be there like many years back, and there was a very big social reform to get over that. So in today's world, what are the kind of things you are
doing, and you're doing a lot because you are sort of a pioneer in what you're doing. What are the things you're seeing other people doing to have that kind of like sort of social changes, so that some of the like absolutely like backward rituals we can get out of and like see that progressive view what you just talked about? Regarding other organizations, প্রচুর এনজিও আমাদের তৈরি হচ্ছে জানো, যারা শুধু সোসাইটির একটা আপব্রিঙ্গিং এর জন্যই তারা ফোকাসড। আমি দেখেছি বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে, আন্ডার প্রিভিলেজড গার্লস, অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস, তারপরে ধরো রেপ ভিকটিমস, অ্যাসিড অ্যাটাক ভিকটিমস, তাদের নিয়ে কিন্তু অনেকে কাজ করছে। তার মানে এই অর্গানাইজেশন গুলো এই আমি যে ডিসক্রিমিনেশন, নো ডিসক্রিমিনেশন ইন সোসাইটি, এই যে ফোকাস নিয়ে আমরা পৌরোহিত্য করছি, প্রচুর অর্গানাইজেশন হেডেড বাই উইমেন অ্যান্ড অনেক অর্গানাইজেশন হচ্ছে টোটালি বাই উইমেন, তারা কিন্তু এগিয়ে আসছে এই সোশ্যাল রিফর্মে কাজ করার জন্য। Thank you. Excellent. Thank you, Nandini. Okay, next আমি যাচ্ছি পার্থ সরকার। পার্থ, তুই একটা কোয়েশ্চেন করেছিলি একটু আমাদের চ্যাটে, why don't you go ahead and ask it? আমি যে প্রশ্নটা করতে চাইছি, এটা প্রশ্ন নয়, মানে জিজ্ঞাসা, যে মন্দিরে কি পূজারি জরুরি, বা যদি হয় তাহলে কি শুধু উপবীতধারী সমাজ কথিত ব্রাহ্মণ, নাকি আপনার মতো পূজারি? আচ্ছা, প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিই, পূজারি জরুরি কিনা। যদি পূজারির প্রয়োজনীয়তা না থাকে, যদি তুমি নিজের পুজো নিজে করতে চাও, মন্দির তোমার যদি হয়, তাহলে তোমাকে সেইভাবে ইকুইপড থাকতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম কথা, and that is not easy. তোমাকে প্রচুর অধ্যয়ন করতে হবে, অধ্যাপন করতে হবে, তোমার নিজের মনের মধ্যে রিয়েলাইজেশনটাকে আনতে হবে, তোমার ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে মানসিকভাবে, স্পিরিচুয়ালি অলসো, তবেই তুমি পুরোহিত ছাড়া, পূজারি ছাড়া পুজো করতে সক্ষম হবে। ঠিক আছে, এটা গেল একটা দিক। আরেকটা পরের প্রশ্নটা কি ছিল? উপবিধারী। আমার তো কইতে নেই। ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসাই ভালো। কারণ দেখো, আমি যে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা করেছি, আমার যে ছাত্রটি অব্রাহ্মণ ছাত্র ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলো MA তে, সে বেদ নিয়ে স্পেশাল পেপার নিয়ে সে ধরো পাশ করলো, সেই ছেলেটি যদি বলে আমি পৌরোহিত্য করব, সে তো ভীষণ ভাবে যোগ্য। তাহলে সে শুধু ব্রাহ্মণ নয় বলে এই কাজ থেকে তাকে বঞ্চিত করলে তো আমার মনে হয় সমাজেরই ক্ষতি হলো। সুতরাং এইখানে আমাদের একটু মনের দরজা, মনের জানলা খুলে রাখাই ভালো এই যুগে দাঁড়িয়ে। তাহলে তো আবার যারা সমাজ ধারক যারা আছেন বলেন আমি এর বিধান দেব, তাদের রোষানলে পড়তে হচ্ছে। আমরা তো সভ্যতার সংকটে দাঁড়িয়ে আছি এখন, 2021 সাল। সংকটে তো আমি সব থেকে দাঁড়িয়ে আছি গো। আরে এমনও হয়েছে, বিয়ে দিয়ে উঠে এসেছি বছর 10 আগে, তারপরে দেখলাম একজন পুরুষ ব্রাহ্মণ পুরোহিত এসে পুরো বিয়েটা আরেকবার দিলেন আমার চোখের সামনে। সংকটে তো আমি আছি, আমরা সবাই সংকটে আছি জানো। ওই যে বললাম, সত্যর মানে হচ্ছে কায়, মন এবং বাক্য সব এক হবে, এক লাইনে থাকবে। সেটা তো আমাদের হচ্ছে না। মনে ভাবছি এক, কাজে করছি আর এক, কথা বলছি আর এক। এটা নিজেদের দৃঢ়তা আনতে হবে। নিজের মধ্যে তুমি যদি ডিটারমেন্ট থাকো, তুমি যদি সঠিকভাবে ফোকাসড থাকো, নিজের লজিক গুলো, যুক্তিগুলো যদি ঠিকভাবে তোমার মধ্যে সাজানো থাকে, তাহলে তোমার বিশ্বাস নিজের মধ্যে থাকবে এবং সেটা তুমি অন্যকে ইন্সপায়ার করতে পারবে, তুমি অন্যকে বোঝাতে পারবে। মানুষ তো তোমাকে প্রশ্ন করবেই। কাশফুলগুলোকে একসঙ্গে বাঁধতে হবে। অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ অভিজিৎ। Thank you. No, this is good. This is exactly what we want, people asking questions and getting into some discussion. Please feel free to, give your opinion also, Okay, আমাদের next আছে পার্থ চ্যাটার্জি। পার্থ, তুই প্লিজ আনমিউট করবি?
হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে নন্দিনী দি, রিয়েলি আমার খুব ভালো লেগেছে, এবং এই যে ডিসকাশন এবং অনেকে জয়েন করেছে। তো একটা জিনিস, মানে আপনার পয়েন্টস গুলো রিয়েলি ভালো, কিন্তু আমাদের অনেকেই হিউস্টন কমিউনিটি এবং অন্য কমিউনিটির লোকের আছে একটা, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য রিজনস আই ওয়ান্টেড টু ব্রিং ইট আপ। একটা জিনিস আপনি এগ্রি করবেন, there is a difference between Hindu religion and spirituality versus traditions and other সংস্কার and other things which have crept into the religion. এই দুটোর একটা ভীষণ বড় ডিফারেন্স। লাইক আই অলওয়েজ টেল পিপল, আমি এখানে, আপনি জানেন বোধহয় যে আমি এখানে পৌরোহিত্য করি এবং জয়দা আছে অনরা, এখানে দুর্গাবাড়িতে আমি করেছি। আমি যখন বিয়ে দিতে যাই লোককে বলি যে অ্যাকচুয়াল, সবাই পাঠ্য কত সময় লাগবে, আমি বললাম অ্যাকচুয়াল সময়টা ইজ নট মাচ, বাট আজকে বরণ করা, কি উলু দেওয়া, কি গলার মালা ওই করা, এইগুলো সংস্কার, এইগুলো কিন্তু নারায়ণের সামনে, প্রজাপতির সামনে বিয়ের সংকল্প নেওয়া নয়। সো ওয়ান অফ দ্য থিংস আপনার মতামতটা এটা আমি জানতে চাই, যে the core Hinduism, core Vedanta philosophy, core spiritualism is not to be confused with all these different traditions which have crept in. যে আজকে আমার মা আমার নিজের বিয়ে যেতে পারেনি, and I really feel sad about that, যে আমার মা কেন আমার বিয়েতে যেতে পারেনি, রাইট? এখানে কিন্তু আমরা যখন বিয়ে দিই মারা থাকে 90% of the cases, right? I know very, so এই পয়েন্টটা একটু যদি হাইলাইট করেন, কারণ অনেকে এখানে জয়েন করছে, I don't want people to be ashamed about our core religion. We really need to correct lot of these things which have crept in. Even এই যে মাথায় ঘোমটা দেওয়া, there is discussion যে এটা অ্যাকচুয়ালি হিন্দুইজম থেকে এসেছিল না অন্য রিলিজন যখন ভারতে এসেছিল সেখান থেকে এসছে। তো আপনি যদি, কারণ গায়ত্রী, গার্গী, মৈত্রী সবাই যজ্ঞ করেছে, সেই যজ্ঞের তিলক নিয়ে লোকে যুদ্ধে গেছে, এটা আমাদের ধর্ম, এটা ভারত, এটা হিন্দু ধর্ম। তাই এই ব্যাপারটা একটু যদি ক্লিয়ার করে দেন, তাহলে লোকে বুঝতে পারবে যে আমরা কোর হিন্দুইজমকে ছোট করছি, নট ছোট, ক্রিটিসাইজ করছি না, ইট ইজ অল দিস ট্রেডিশনস which have slowly crept in. Thank you so much. ওকে, হ্যাঁ বলি, আমাদের সনাতন ধর্ম কিন্তু ভীষণ, তার ব্যাপ্তি ভীষণ, সে উন্নত, ভীষণ সে উদার, এইটা হচ্ছে প্রথম কথা। হলো কি, একটা আমাদের ভারতের ইতিহাসটা তোমাদের একটু বুঝতে হবে। প্রথমে যে ব্যাপ্তিটা ছিল, সেই ব্যাপ্তিটা কিন্তু এখনো আছে, কিন্তু আমরা কি করলাম, আমাদের মানুষের মধ্যে ক্রমশ যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি কাস্ট গুলো চলে এলো, তখন দেখা গেল যে ব্রাহ্মণরা এই অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা এবং যজন যাজন এর পুরোধা হলেন খুব সঠিকভাবে। সেটা কিন্তু সমাজই সেটা করলো, ভালোর জন্য সেটা করলো। এবং সত্যি তখনকার ব্রাহ্মণদের যে অসম্ভব ক্ষমতা, একজন ব্রাহ্মণ হতে গেলে তার যে কোয়ালিটিস, সেই কোয়ালিটিস আমরা কল্পনা করতে পারবো না। সেটা শুধু বাই বার্থ হয় না, সেটাও অর্জনের বিষয়, সাংঘাতিক পরিশ্রমের বিষয়। অনেক কিছু থেকে নিজেকে ত্যাগ করে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ফোকাসড জীবন যাপন করার একটা প্রক্রিয়া, সেইটা হচ্ছে ব্রাহ্মণিজম। সেইটাই কিন্তু ছিল। পরবর্তীকালে কি হলো, প্রথম কথা স্ত্রী শিক্ষা বন্ধ হলো, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এমন ভাবে তার সে ব্যাপক হতে লাগলো যে ক্রমশ আমাদের আচার পালন গুলো জটিল হতে লাগলো। এই জটিল হতে হতে আমাদের যে ধর্মের আচার পালন, সেটা ক্রমশ সাধারণ মানুষের থেকে দূরে চলে যেতে লাগলো। আমরা আর বুঝতে পারলাম না, কারণ আমরা সেই লেখাপড়াটা আর শিখতে পারলাম না। খুব ভালো, খুব আমরা বুঝতে পারলাম না। আমাদের বাচ্চা মেয়েগুলোকে বিয়ে দিতেই হবে, 5 বছর 6 বছর হয়ে গেছে খেলছে একটা বাচ্চা মেয়ে, তাকে একটা পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে তার হাইটটা উঁচু করে দেওয়া হলো যাতে সে মালাটা দিতে পারে।
তার বরের গলায়, সে তো কিছু বোঝে না। কেন পিঁড়ি দিয়ে 7 পাক ঘোরানো? কারণ সে তো ছোট্ট, সে তো তার বরের কোমরেরও নিচে তার হাইট, তাকে তো তোলা হলো মালা বদল করার জন্য। তো এই ছিল আমাদের অবস্থা। তারপরে সেই মেয়েটি যখন আর্লি সে বিধবা হয়ে গেল, তখন তার উপর সমস্ত তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হলো, তার খাবার দাবার কমিয়ে দেওয়া হলো, অসম্ভব রেস্ট্রিকশনে তাকে রাখা হলো। সে যাকে, সে তো বটে। এই যে সমস্ত আচার, এগুলোও কিন্তু আচার পালন কেমন। আর যেই বিয়ে হলো একটি মেয়ে, তুমি চিন্তা করে দেখো, মেয়েটি যখন 7 পাক ঘুরছে তখন তার মুখ কিন্তু সবাই দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটি যখন শুভদৃষ্টি মালা বদল করছে তার মুখ সবাই দেখতে পাচ্ছে। যেই মেয়েটি সিঁদুর পরে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা বস্ত্র দিয়ে তার মুখটাকে ঢেকে দেওয়া হলো। শি ইজ সাপোজ টু বি ভেরি শাই ফর দ্য রেস্ট অফ হার লাইফ। পর পুরুষের কাছে সে আর মুখ দেখাবে না, কারণ শি ইজ আ কমোডিটি, এবং তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বরের কাছে। সে বরের একটা সম্পত্তি। তো এই যে লজ্জা পাওয়ার যে প্রক্রিয়া, সমাজ তাকে বুঝিয়ে দিল, সমাজের নিয়মটা চাপিয়ে দিল যে তোমাকে লজ্জা পেতে হবে ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়োর লাইফ। যখন তার ভাসুর শ্বশুররা খেতে বসছেন, সে কিন্তু সার্ভ করছে, সে রান্না করে সার্ভ করছে সবাইকে, তার 1 হাত ঘোমটা, তার মুখ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এটা ছিল আমাদের সমাজ। ওই যে বিবেকানন্দ বললেন, দর্শন বর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে দাঁড়ায়। আমাদের হয়েছে কি জানো, আমাদের এমন একটা ধর্মভয় কাজ করছে যে পূজার উপকরণগুলো আমাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে রাদার দ্যান দ্য স্পিরিচুয়ালিটি, সারমর্ম, যে নির্যাসটুকু আমাদের ধর্ম, আমাদের আচার পালন বোঝানোর চেষ্টা করছে, সেই নির্যাসটুকু আমরা মনে করার সময় পাচ্ছি না। কারণ কটা পঞ্চগব্যতে কি কি লাগবে আর ষোড়শোপচারে কি কি লাগবে সেটা নিয়ে আমরা এত মাথা ব্যথা করছি, এবং কোনটা এলো না তার জন্য আমরা মূল্য ধরে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছে, যাক আমার পুজোটা ঠিক হয়ে গেল। আরে মন্ত্রের সারমর্মটাই তো আমরা বুঝলাম না, কারণ বোঝার সময়ই পেলাম না, সেই মানসিকতাই হলো না। আমাদের মনে হলো, ও ঠাকুর মশাই তো বলে দিচ্ছেন, আমার পুণ্য হয়ে গেল। না, পুণ্য ওভাবে হয় না। বুঝতে হবে, ভেতরে ফিল করতে হবে। আমাদের দেশের, আমাদের সনাতন ধর্ম অসম্ভব রিচ। তারা যে কথাগুলো বলেছে, অসাধারণ সব কথা, তার কি ব্যাপ্তি! ওই কথাগুলো সত্যম শিবম সুন্দরমের কথাটা যদি খুব মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে তো মানুষে মানুষে বিভেদ আর থাকবে না। আমরা সবাই ভীষণ ভালো থাকবো, আমরা খুব খুশি থাকবো, আমরা মহানন্দে থাকবো। সেটাই হচ্ছে আনন্দম, তাতেই থাকবো। সেদিকে আমাদের মন নেই, আমরা আচার পালন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এইটুকুই বললাম। Very nice, very খুব nice. ভালো বলেছেন, থ্যাংক ইউ। No, definitely, this was good. Went a little bit deep into the discussion. আচ্ছা, একটা কথা সবাইকেই বলি, আমরা we are aware that we are a little bit over time, but আমরা একটু কথা বলতে ভালোবাসি। একটু রিকোয়েস্ট করছি, যদি তোমরা একটু থাকতে পারো, we will have a logical conclusion, but if you have to drop off, we all understand. আচ্ছা, নেক্সট আমাদের পুরঞ্জয় ভৌমিক, তুমি যদি একটু আনমিউট করে if you ask your question. Am I audible? Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি পুরঞ্জয়। খুব 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 এনজয় করলাম, খুব ভালো। অ্যাকচুয়ালি আমি ডক্টর ভৌমিককে দীর্ঘদিন ধরে চিনি, তার বক্তব্য আগে শুনেছি, লেখাও পড়েছি, তা আবারও খুব ভালো লাগলো। However, I'm not without much ado, I am coming to the point. I have 2 questions. First question is believing in God a necessary precondition to practice spirituality? Very good question. Very good question. And the second question is, history experienced huge loss of human life because of religious conflicts. In 20th century, millions of Jews were exterminated because of purported Nordic superiority. Our country was divided on religious lines. If the love factor of dharma or religion is so all-pervasive, then why this loss of human lives? Or are there something inherent or embedded in religious practices which are responsible for this fratricide?
খুব সুন্দর প্রশ্ন। প্রথম কথা হচ্ছে, হ্যাঁ, আমরা সমানে ঈশ্বর বলছি, আমরা পুজোর কথা বলছি। আসলে তো পৃথিবীর পুজো, মানুষের পুজো। সত্যি তো, আমার তো মনে হতেই পারে যে আমি ঈশ্বর সাধনা সেই অর্থে করব না, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করব না, কিন্তু আমি মানুষকে বিশ্বাস করব, আমি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্বাস করব, যেখানে আমি আছি সেটাকে বিশ্বাস করব। অবশ্যই সেটা করা যায়, কিন্তু সেখানেও একটা অপূর্ব স্পিরিচুয়ালিজম থাকে, সেখানে কিন্তু ধর্ম থাকে, অহিংসা সত্যমস্তেয়া সেখানে থাকে। সেটা চর্চা করলেই, যে ঈশ্বর মানছে না, মানতে চাইছে না, ঠিক আছে, সেও কিন্তু খুব বড় ধার্মিক হয়ে যেতে পারবে, নিশ্চয়ই। আর পরেরটা হচ্ছে বড় দুঃখের জায়গা। আমাদের ধর্ম আসলে মানুষে মানুষে বিভেদ তো নয়, সমদর্শন। অথচ আমরা ধর্মের নাম দিয়ে শুধু বিভেদ সৃষ্টি করেছি, এবং বিভেদ মানেই হিংসা। আমরা পরস্পর একসাথে থাকতে পারি না আজও, অতীতেও তাই, আজও তাই। আমাদের বড্ড মারামারি, আমাদের কোনো সেই অর্থে টলারেন্স নেই। কিন্তু প্রতিটি রিলিজিয়নের মূল কথা যদি ভালো করে মন দিয়ে শোনা যায়, তাহলে সেটা কিন্তু প্রেম, লাভ। আমাদের শ্রী চৈতন্যদেব তাই বলে গেছেন, সবাই তাই বলে গেছে, সেটাই তো বলবে। কিন্তু আমরা ফলোয়াররা কি করছি? ওই যত মত তত পথ, এই মতবাদগুলো এত বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়, মানুষ মানুষ সেটার দ্বারাই যেন নিজেকে ক্ষমতাশীল বলে মনে করে, মানুষ নিজেকেই তখন ঈশ্বর মনে করে, তখন তার নানান ধরনের ভিকটিমস দিতে আরম্ভ করে, যেগুলো তার ধর্মের নির্যাস বা ধর্মের সার কথা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তখন শুধু অন্যের দোষ। কিন্তু কি জানো তো, অশোক তার একটা রকেট ডিক্টে বলেছিলেন, তিনি এখানে সবাইকে বলছেন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তোমরা একসাথে বাস করো, এমন করো না যে একটা কমিউনিটিতে শুধু এক ধর্মের মানুষ, অন্য কমিউনিটিতে আরেক ধর্মের মানুষ, এটা করো না, তোমরা পাশাপাশি থাকো, তোমরা অন্যের ধর্মের রিলিজিয়াস টেক্সট পড়ো, অন্যের প্রশংসা করো। অন্যকে নিন্দে করে নিজের ধর্মের প্রশংসা করে ভাবলে বাহ, ভারী ভালো কাজ করলাম, তাহলে আমার ধর্মকে বেশ আলোকিত করতে পারলাম, সেটা করে তুমি নিজে আত্মহনন করছো। এটা অশোকের কথা, সত্যি তাই। আমরা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছি, সরি টু সে। Thank you very much. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি জয়দেব দা, তুমি কি লাইনে আছো? তুমি কোনো কথা বলনি, would you like to say a few words if it is okay, and if you are not, that's fine, please go ahead. I would love to hear. Thank you, Abhijit. Thank you, Nandini Di. It's very good talk. I mean, just sometimes my comments go too long. You are already well past 11:30, so I just a quick comment. আমাদের যেটা হচ্ছে, যেটা আমার মনে হয় যে time to time, yes, the Hinduism has gone through a difficult time, but occasionally these social reformer বলুন বা যাই কিছু বলুন, তারা এসেছেন এবং they have tried to clean it up, starting from Mahavir to Buddha to Shankaracharya, Madhvacharya, Chaitanya Mahaprabhu, Ramana Maharshi, Ramakrishna, all of them. যখন আমরা ইয়েতে গীতাতে বলি यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, তার মানে এমন না যে সর্বদা রাম কৃষ্ণ ওদেরই আসতে হবে। So there are some people here and there, they have come and they have tried to clean it up. So that is true. Therefore, if we see that something is not right, then there are people, for example, yourself, who is very correctly pointing out some of the practices which should not happen. And therefore, this needs to be corrected. Absolutely, there is no question about it. And some of the things are happening, by the way. As far as I am concerned, I look at it more in the positive and the optimistic approach. Vedic time, after, it is not that the entire society was just doing
dhyan, there were only 5 to 10% of the people who were engaged in this kind of practices. The rest 90% were doing more or less what we do today. Even today, I can tell you that out of 7.5 billion people around the world, there are still 5-10% of the people who are trying to hold on to those things. যেটা বলছেন আপনি ধারণ করা, যে hold on to that. There are people who are doing. I will not go into the whole detail. তবে একটাই হচ্ছে যে কি আমাদের ধর্মে all the viewpoints are taken. বিয়েতে যেমন 8 রকমের বিয়ে আছে. It goes from Brahmo, that is acceptable, where the wife and husband, they just take one sari and one dhoti and go out. And then on the other side, you also have Rakshasi and Asuri. That is, marriage is also acceptable. You have the Vedic injunctions, and you also have Charvak. Charvak says, Yavat jivet sukham jivet, ridam kritva hridam pivet. মানে যতদিন বাঁচবে ভালো করে বাঁচো, যদি ধার করে খেতে হয়, but have a good time. So you have both the sides, and it has always been there that there are people who will be yogi, there are people who will be bhogi, and all these things are acceptable. তবে আমি বলছি যে কি what is, how to find out what I'm doing right or wrong? Very difficult. You can read, I can give you 10 logic in one way and 10 logic exactly on the other side. So Ramakrishna বলেছেন কি whether we are doing right or wrong, যদি মনে একটা খুঁত থাকে, then you know that something is not right. So that খুঁতখুঁতি ব্যাপারটা যে ভেতরে অন্তরে যেটা আসে, that is the sign of whether you are doing right or wrong. Because by logic, I can say that, hey, Baba to mara geche. Why should I wait for 13 days or 12 days? Are poite hobe, why to wait for three nights? Keno mata mundo korbo? Keno kan photabo? Keno koshto hobe bachcha? Keno opos korbo? Navaratri begins on Tuesday. For 9 days, we are supposed to fast and take care of this. Why should I do that? Of course, I mean, I can give you 10 logic, which will tell you it is a horrible practice. I can give you 10 logic, which will tell you this is the best thing that you can do for 9 days. তা আমার কথা হচ্ছে যে কি whether it is right or wrong, by sheer logic, perhaps we may not arrive at the final conclusion. Ask yourself, am I applying my logic to get away from some hard path, some tough thing to do? And I'm trying to justify myself, convince myself, look, you are okay. It's okay not to do it. Or you are doing it because you honestly believe in it. The bottom line is be honest to yourself and develop that practice where you can hear your antaratma. Antaratma tells you time to time, because we are amitrasya putra. And therefore, if somebody tells you that you are terrible, you are horrible, the person is wrong. So develop that internal mechanism which will give you that khutkhute byaparta. Khutkhute byaparta is what tells you right or wrong. Logic can, of course, take you to a certain extent, which is very good. I mean, I'm not, but my bottom line is we are amitrasya putra. That is the truth. না, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। এইটার জন্য এই খুঁতখুঁতে ব্যাপারটাকে সরানোর জন্য ওই আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মপ্রক্ষালন, ভেতরটা একটু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে এবং নিজে কি করছি সেটা একটু অ্যানালিটিক্যালি ভাবতে হবে। ওটা মানে সেখানে কিন্তু কোনো পার্শিয়াল হলে চলবে না, সেখানে I fully agree with you. হতে হবে। না আপনি ভালোই বলেছেন। আমি বলছি কি জানেন, আমাদের যেটা হচ্ছে না, the spiritual path is a very lonely path. যেটা বলেন যে কি I will have a union of spiritual people, that's wrong. It's a very individual, it's a very very lonely path, you and God, nothing in between. That is the ultimate goal. So সেই ক্ষেত্রে listen to your heart and be honest to yourself. Am I trying to find out a way out of the tough thing, or am I truly believing that this is meaningless? So ask yourself this individual question, and that is how we should proceed. Sorry, I didn't want to go into I think no, that's the main point হচ্ছে যে I think so main point হচ্ছে যে যখন আমরা honest to yourself হব তখন যেন bias না হই, that is I think the main thing. ওই জন্য
clean করাটা important, so that it is like really the truth and nothing but the truth. And if we মানে feel তোমাদের comfortable, detoxification. exactly, actually Joydeep, আমাদের because of time we have one last question from somebody who joined from Los Angeles. So really appreciate MED. Please, if you can go ahead with that question, that will be the last question. And then Madhumita, if you can please give our vote of thanks, that would be awesome. And then we'll conclude the session. Okay. With that said, MED, would you kindly go? হ্যালো, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি এমি ঘোষ, আমি লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বলছি। আমার যে প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনি একটু উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে বলুন, যে আমার যেটা মনে হয় যে দিস ইজ 2021, আমাদের মেয়েদের ছেলেদের সব রাইটস সমান হওয়া উচিত, কিন্তু তবু আমরা যে মেয়ে হিসেবে যে একটা বেসিক রাইট, একটা পুজো করার মতো একটা নর্মাল জিনিসের জন্য যে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে, ফাইট করতে হচ্ছে, দ্যাট সিমস সো অড। আর এটা শুধু হিন্দু রিলিজিয়ানে নয়, যে কোনো রিলিজিয়ানে, আপনি খ্রিস্টানিটিতে দেখুন, আপনি মুসলিমদের তো বটেই। এই ব্যাপারে আপনি একটু বলুন যে কিভাবে এরকম হলো যে উই পুট আওয়ারসেলফ ইন দিস সিচুয়েশন, যে আমাদের এই বেসিক রাইটটুকু নেই। না, আসলে কি হয়েছে জানো, বহু বহু যুগ ধরে সমাজটা এক ধরনের চলছিল, তো সেইটাকে তুমি আমূল পরিবর্তন করতে পারবে, কিন্তু আরো কয়েকটা যুগ তোমার লাগবে। সুতরাং আমরা ওই কাঠবেড়ালির কাজটা আমাদের করে যেতে হবে, যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম একটু শান্তিতে থাকতে পারে। মানে আমার কথা হচ্ছে, ঘরের পুজো রোজই মেয়েরা করতে পারবে, আর যেই বারোয়ারির ব্যাপার হলো, যে বড় কিছু ব্যাপার হলো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাত থেকে সেটা তুলে নেওয়া হলো, সে তখন শুধু ফল কাটবে আর ভোগ রাখবে। বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো মারা করতেন তো, মানে আমাদের বাড়িতেও হতো। হ্যাঁ, মানে নেক্সট জেনারেশনকে আপনি কি করতে বলেন? হোয়াট ইজ ইওর অ্যাডভাইস টু দেম? এই যে নেক্সট জেনারেশন অফ উইমেন, প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। অনেকটা যদি জ্ঞান থাকে, সরস্বতীর কাজ কি জানো তো, সরস্বতীর গুণটা যত বেশি তুমি দেবে তত তোমার বাড়বে। সুতরাং যেই জ্ঞানটা বেশি চর্চা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে একটা বোধ জন্মাবে, বিশ্লেষণ ক্ষমতা জন্মাবে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, এবং তখন তারা জাজ করতে পারবে এবং এম্পাওয়ার্ড হবে ইন দ্য ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ম। ডেফিনেটলি হবে। আমরা শুরুটা তো করি, শেকলটা তো নাড়াই, তালা খুলে যাবে, দেখো। থ্যাংক ইউ। Awesome. Okay, I think we are reached to that point. We like to continue, but I think we can always reach out to her. নন্দিনীদি, আপনি আপনার ফেসবুকে যেটা ওই শুভমস্তু সম্বন্ধে একটা মিনিট একটু বলুন, তারপরে why don't মধুমিতা, তুমি তারপরে একটু kindly can you give our thank you to নন্দিনীদি on behalf of Durgabari. Go ahead, নন্দিনীদি। শুভমস্তু আমাদের যে প্রিস্টহুড অর্গানাইজেশন, আমরা 4টে মেয়ে মিলে এই কাজটি করি। ফেসবুক পেজ আছে একটা, আমাদের 4 জনের ছবি দেখলে বুঝতে পারবে। তো সেখানে আমাদের যদি if you want to reach out to us, তাহলে তোমরা ওখানে আমি উত্তর দিয়ে দেব। Exactly, so you can send messages there. Okay, Madhumita, to you now. আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, আদার দ্যান হার্টফেল্ট থ্যাঙ্কস টু নন্দিনীদি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এটা শেষ করতে চাইছি না নন্দিনীদি, আমি রিকোয়েস্ট করব আপনি একটা মেসেজ দিন, তারপরে আমরা এই সেশনটা শেষ করব। কি বলি বলো তো? বলবো এটাই যে মন জানলা খুলে দে না, বাতাস লাগুক প্রাণে, শীতল শীতল পরের কথা আসুক বন্ধু কানে। সবাই ভালো থেকো, তোমাদের অনেক আদর ও ভালোবাসা দিলাম। Thank you very much, and we will be in touch. Very enlightening. And one day অগ্রিম শুভ নববর্ষ জানাই। আমাদের দুর্গাবাড়ি খুলছে ওই দিনকে, আমাদের এই কোভিড দুর্গাবাড়ি খুলে যাচ্ছে
আর একটা আমি আমাদের তরফ থেকে একটাই বলবো, there will be some opportunity, you must visit Durgabari in Houston, which will happen some point of time, and let's see what can be done. ঠিক আছে. Okay, with that, thank you everybody for joining, and we'll try to put it in our YouTube channel. I'll stop the recording, and Modul Chanda আমি pass করে দেব তোমাকে. Thank you very much everybody, have a great day. Thank you. Okay. Thanks. Good job, guys. Thank you.